आजाद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल हो जो बोले सोने हाल। मित्रों, आज मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहा हूं जिनका नाम राष्ट्रवर्धन है और आप वकालत करते हैं टैक्सेशन में और साइबर क्राइम में। आज आपको ये अपने जीवन के विषय में बताएंगे कि ये और इनके बुजुर्ग पाकिस्तान में कब और कैसे आए, पाकिस्तान से आने के बाद इनके परिवार ने क्या क्या किया। राष्ट्रवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल है, वर्तमान में आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, या पाकिस्तान से जब आप आए थे तो कितने सदस्य आए थे, बड़े बुजुर्ग कौन कौन आया, और आज कितने बच्चे और परिवार कैसे चल रहा है। दरअसल पाकिस्तान से मेरे दादाजी आए थे जो मुंटगुमरी ज़िला कहलाता था उस टाइम पर, लेकिन आज उसका नाम मुझे मालूम है कि वो साहिवाल पड़ गया है। और वहीं पर एक जगह थी, चक के नाम हुआ करते तो चक 53, वहीं उनकी करीब 6 मुरब्बे ज़मीन थी। अब ये मुरब्बा उस समय पर पाकिस्तान के 40 बीघा या 101 किलोमीटर स्क्वायर समझ लीजिए ये होता था। ज़मींदारी का काम था तो ये सोचते थे कि हमें कोई कुछ कहेगा ही नहीं, लेकिन परिस्थितियाँ अचानक बदली और ये देखा गया कि हम लोग माइनॉरिटी में रह जाएंगे और या तो मज़हब बदलना पड़ेगा या हमें जो है मारा जाएगा। तो फिर सबको यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। तो मेरे दादाजी थे श्री खुशियाराम मिगलानी। अब मिगलानी जो है ये हमारा एक तरह से कास्ट कहलाती है, लेकिन ब्रॉड माइंडेडली हम लोग अरोड़ा लिखते हैं क्योंकि अरोड़ा वंश में आगे ये सब कास्ट हैं, जैसे मिगलानी हैं या नारंग हैं या बाटला हैं, ये सब कास्ट होती हैं। तो अब आगे हम बच्चे अरोड़ा लिखने लग गए। हमारे दादाजी मिगलानी ही लिखते थे और मेरा एक भाई भी मिगलानी ही लिखता है। दादाजी जो थे उनके साथ उनकी 4 बेटियां थीं, सब अलग अलग आए थे उस समय पर। और मेरे जो पिताजी थे वो अपने गांव में, वो और एक गुरमुख राग मदान होते थे जो बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी के डीन बने, वो ये 2 ही बच्चे पढ़े लिखे बच्चे निकले थे उस गांव से जिन्होंने हाई स्कूल की थी। तो ये सर्विस में थे। मेरे पिताजी और मेरी माँ और मेरी एक छोटी बुआ जो अभी भी जीवित हैं, तो ये तीनों जो थे वो चूँकि पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे तो ये वहाँ फंस गए। और परिस्थिति यहाँ तक हुई कि एक ट्रेन आई और उस समय पर जो रेलवे स्टेशन का जो स्टेशन मास्टर था उसको उन्होंने बाहर ही टुकड़े टुकड़े कर दिए कई, और पिताजी के बारे में पूछा, लेकिन एक वहाँ पर ऐसा नमक हलाल व्यक्ति मिला जिसने पिताजी को वो जो टिकटें बांटने की जो मशीन होती है उसके नीचे एक बक्सा होता था उसमें घुसा दिया। पिताजी मेरे छोटे कद के थे, आराम से उसमें एडजस्ट हो गए। और बाद में जल्दी से जैसे ही ट्रेन गई तो उसके बाद में भाग दौड़ करके कुछ हिंदू इकट्ठे हुए और उन्होंने मेरी माँ को घर से उठाया कि तुरंत भागना जरूरी है। और उस समय पर घर में टिकड़े तले जा रहे थे, अगर आपको मालूम हो तो गुड़ के बनते हैं आटे के साथ, तो वो कढ़ाई पर चलते हुए छोड़ करके एक भी घर से चीज़ उठाए बिना बस ऐसे ही दौड़ पड़ी अपनी ननंद के साथ, और फिर चारों तरफ से घेर करके उनको शहर की एक सुरक्षित जगह में ले गए, जहाँ कई दिनों बाद वहाँ से निकले और पता ही नहीं था कि हमारे दादाजी कहाँ हैं। बस उनके पास एक पर्ची थी कि जिसमें ये था कि जब हिंदुस्तान आओ तो अमृतसर में इस आदमी से मिल लेना। उस आदमी के यहाँ भी जब ये पहुँचे तो कोयले के वैगन में घुस कर के आए, एक पैसा नहीं था और पहने हुए कपड़े थे, इसी में ही आए थे। वहाँ आकर के इन्हें जो पर्ची के हिसाब से गए तो उस घर की छोटी लड़की ने जब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो इन्होंने पूछा, लाला जी फलाने जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं? तो उसने देख करके कहा, अब तो लाला जी के नाम भी पूछने वाले आ गए, नाम से आ गए रिश्तेदार, भिखारी कहीं के, और दरवाज़ा बंद कर दिया। वो तो गनीमत है कि ये कुछ कदम आगे गए होंगे। तो लाला जी ने पूछा बेटी से कि कौन था? तो उन्होंने कहा, जी वो 2 जने थे, एक साथ में लड़की थी छोटी सी। तो उन्होंने कहा, अरे वो खुशियाराम मिगलानी का परिवार ना हो। तो वो भागे हुए बाहर आए और फिर आगे कहानी चली। अमृतसर से ये लोग जो हमारे बुजुर्ग होंगे वो शिफ्ट हुए पानीपत से मेरठ में बाद में आड़त का काम किया गया था। लेकिन इसी बीच जो हमारी 6 मुरब्बे ज़मीन थी उसमें 2 मुरब्बे के कागजात वेरीफाई नहीं हो पाए, 4 मुरब्बे की आधी देनी थी तो 2 मुरब्बे दिए गए क्लेम में, और वो भी कई साल बाद मिली, और वो अबोहर में मिली, बॉर्डर के पास थी। आए दिन वहाँ के जो मज़दूर थे कभी गोला कभी गोली खा के मर जाते थे। तो हमारे दादाजी ने कहा कि मुझसे देखा नहीं जाता ये सब, हम लोग मेरठ शिफ्ट कर गए आड़त के उसमें। फिर दादाजी ने गाज़ियाबाद में
एक फैक्ट्री थी गुरु नानक के बिल्कुल बगल में, तो उस फैक्ट्री में अपना दुअन्नी का हिस्सा डाला और फिर धीरे धीरे करते करते उस दुअन्नी में हिस्से बढ़ते बढ़ते जैसे उनके भाई अलग होते गए और दादाजी हमारे अपने भाई को ले आए गुरमुख राम मिगलानी को। और उसके बाद में फिर हरबंस लाल मिगलानी दो थे कजिन ब्रदर्स, एक शास्त्री बाबू कहते थे, एक हम चाचा बाबू कहते थे। चाचा बाबू के बेटे सुनील मिगलानी अलिन मिगलानी हैं जो इस टाइम पर बिल्डर लाइन में है। जो शास्त्री बाबू का बेटा जो है वो आयरन के काम में है। जो गुरमुख राम मिगलानी है उनके बेटे हैं वो हरबंस लाल पंजाबी हैं जो आजकल रावी सभा में काफ़ी एक्टिव हैं, आप जानते होंगे। जो हमारे दादाजी थे उनके 3 बेटे थे, अब तीनों ही मेरे पिताजी भी और दोनों चाचा भी जा चुके हैं। उनके आगे परिवार तो वो सब मौजूद है। मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, उनके 3 बेटे थे, तीनों बेटे आज हम यहाँ गाज़ियाबाद में हैं। और खाली हाथ आकर के शुरू में तो हमारे दादाजी को जब तक ज़मीनें नहीं मिली क्लेम की, तब तक एक घर के आगे बरामदे में वो जो छोटा मोटा सामान, डालडा घी, थोड़ा आटा, जितने पैसे होते थे धीरे धीरे करके उसको बेचते बाचते कुछ पैसे कमा लिया करते थे। पिताजी को रेलवे की नौकरी में एक्टिव होने में 6 महीने से ज़्यादा लग गए, क्योंकि पाकिस्तान में ही उनके साथ एक हादसा हुआ और उनकी आँख में तेजाब डाल दिया गया था। बाद में इरविन हॉस्पिटल में 6 महीने इलाज चला। एक आँख उनकी रिकवर बहुत ही नाम मात्र दिखता था, बिल्कुल नहीं हो पाई रिकवर। दूसरी आँख से उनकी रिकवर हो गई और बाद में रेलवे में सर्विस करते गए। तो रेलवे में सर्विस करते हुए हमने, पिताजी ने हमारे पलवल, छाता, बिलोचपुरा, राजा की मंडी, मुंगावली, कोटा, गुजरात के पेटलाद, हालोल, डभोई सब जगह किया और हम भी बच्चे साथ साथ उनके पूरा देश घूमते गए। लास्ट में आकर के हमारे दादाजी ने कहा कि अब 20 साल की सर्विस हो गई है, तो VRS लेकर के सारा परिवार, जब हमने सब पैसे ज़मीन वगैरह के इकट्ठे करके फैक्ट्री में डाल दिए, तो फैक्ट्री में फिर हम आ गए। सुभाष इंजीनियरिंग कंपनी हमारी फैक्ट्री हुआ करती थी। बाद में उसमें राणा इंडस्ट्रीज़ भी बनी, महाराणा इस्पात बनी, सब ये बिजनेस फैलता गया सब अपने अपने। लेकिन जब परिवार की मुट्ठी टूटती गई तो उसमें कोई बहुत अच्छा पनप गया, कोई पीछे रह गया, ये सब होता ही है। राष्ट्रवर्धन जी, जितने तक मैंने पता है कि भाई पंजाबियों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, हाथ हमेशा इंज रखा है, ठीक ही है मेरे ख्याल। इस दे बाद परिवार किस तरह बढ़ता रहा और पाकिस्तानों आने वेले किहड़ी तकलीफां नाल तुसीं सामना किया तुहाडी फैमिली ने, इस विषय दे विच कुछ दसो। मैं हुणे तुहानूं जिक्र कीता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मैं थोड़ा जिहा कह गया सी कि जिस तरह एक कोयले ਦਾ वैगन टोटल बंद सी, निकलन का कोई रस्ता नहीं सी पाकिस्तान तो, उस कोयले के वैगन में चले गए कि ट्रेन तो इंडिया जा रही है तो ये ही जाओ। और 2-3 दिन में जो पहुँची होनी, बॉर्डर पार की होनी, ये सारे काले हो गए सी उपर तो लैके थले तक। वो बाद 6 महीने तक वो जो तेज़ाब अख में पाया गया सी पिताजी के, उन्होंने ठीक करने लई लगे रहे। लेकिन वो बाद साढ़े पिताजी की पोजीशन जी बची सी, वो पढ़ाई करके बची सी, क्योंकि वो हाई स्कूल पास हैगी सी और पिछे पाकिस्तान में जो एक न्यूज़पेपर के एडिटर भी सी और अपना नाम वो कभी भी अरोड़ा या मिगलानी नहीं लिखते सी। मेरे पिताजी कल्ले बंदे सी जड़े अमृत लिखते सी, क्योंकि वो उन्होंने तखल्लुस सी, वो शायर भी हैगे सी। तो इस करके उन्होंने आंदे ही इत्थे पैर जमाने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बाकी साढ़े जेडे चाचा जी सी, वो जी ज़मीनां मिलियां सी उत्थे चले गए, फिर बाद कारखाना बनया तो सारे इधर आ गए। शुरू में 6 महीने बहुत तकलीफ सही है। वो बाद रेलवे की नौकरी करके साढ़े पिताजी की एक अच्छी सपोर्ट मिली, दादा जी भी नाल आ गए सी। उस समय राशन मिलता सी सरकार तो, उस राशन विचों असीं डालडा घी नहीं खांदे सी। इस तरह की जी चीज़ां राशन में मिलदियां सी जिहड़ी असीं नहीं खांदे सी, वो साढ़े दादा जी बरामदे च ला के और उन्होंने वेच लेंदे सी। बाद विच ईश्वर ने सब भली कीती है। तुहाडा अपना जिहड़ा व्यक्तिगत अपना परिवार है? मेरे परिवार विच मेरे इस वेले सिर्फ एक बेटा एक बेटी है। बेटी कैनेडा में सैटल्ड है, मैरिड है, ਉਹਦੀ भी अगे एक बेटी हो चुकी है छोटी, जी 1 साल की होने वाली है। और बेटा मेरा जोड़ा है वो एक 6 साल का लड़का है। बेटा मेरा एडवोकेट है टैक्सेशन में, राहुल अरोड़ा। और जी मेरी डॉटर इन लॉ हैगी वो DPS जे टीचर हैगी। और बेटा जोड़ा पोता है ग्रैंड सन जोड़ा है वो KDB विच 2nd स्टैंडर्ड पढ़ रहा है। कभी कभी लगता है कि असीं कल्ले ना रह जाइए, महसूस होता कई बार, क्योंकि हुण पंजाबियों के उतना जोड़ा मेल जोल होना चाहिए फ्रीकुएंट उतना नहीं रहा। मेल जोल वैसे अज भी है, एक आवाज़ से हाजिर हो जाते हैं सब, लेकिन फिर भी जिस तरह के फैसटिवल होने चाहिए थे, जिस तरह मिलजुल के और होना चाहिए सी, कार्यक्रम होने चाहिए सी, उतना नहीं है। क्या आपके परिवार में बच्चे पंजाबी बोलते हैं? पंजाबी बोलना
अपने आप को पंजाबी कहने में गर्व महसूस करते हैं? आपका पंजाबी खान पान है, पहनावा पंजाबी है, या क्या परिवर्तन पंजाबियत में आई, उस विषय पर आप जवाब देना चाहें? ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਗਰਵ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਦੱਬ ਕੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਪਰੌਂਠੇ। ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੀਜ਼ ਸਲਵਾਰ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸ ਪਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਜਾਏਗੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾਅ, ਅਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾੜੀ ਪਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡਰੈਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਤੇ ਗਰਵ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੜਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਕੱਤੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। RSS ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। RSS ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ RSS ਹੈਗੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕਿਸੇ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨਲ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ BJP ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗੀ ਕਿ BJP ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ BJP ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ BJP ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ BJP ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਲੀਅਨਰ ਬਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਪੈ। ਸਭ ਸਟਰੋਂਗ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਹੈਗੇ, ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਦੀ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ
ਜਾ ਨਹਿਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਜਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਯਮੁਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਤਨਾ ਦਰਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਦ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਖਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਖਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਜੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਤਨੀ ਡਾਊਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰ ਕੇ, ਭੀੜ ਜਦੋਂ ਘੇਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਬੀਲਾਈ ਔਰ ਭੀੜ ਦਾ ਤੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿੰਕਸ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਈਦਾ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਔਰ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਰੁਸ਼ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਸਿਕੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੱਜਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭੱਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਹਾਦਰੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਤਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਕੇ ਲੜੋ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਵਪਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਸਮਝਾਣੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੀਬ 10 ਮੀਲ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਇਤਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਟੱਪ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਜਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ 'ਚ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਵੀ ਬਿਰਾਦਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਸਮਾਜ ਜੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਹਾਲਸ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟੋਰ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਲਟਾ ਖਾਏ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਚੱਲੇ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਰਾਦਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਨੇ। 4-5 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਵੀ ਸਭਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਆ ਜਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਨੀਆ ਆ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਸਭ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ਇੱਕ ਆਧ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਦस्य ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ यदि कोई पंजाबी टिकट मंगता है और राजनीतिक क्षेत्र च आंदा है, क्या पंजाबी बिरादरी उनके नाल खड़ी हो जाएगी? मेरा विचार ये हैगा कि पहले बिरादरी ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਮੰਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਟਿਕਟ ਮੰਗੀ ਜਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਣ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਪਣਾ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ, ਵਿਕਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਸਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਠਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਗਠਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਦੀ डिमांड होनी चाहिए। राष्ट्रवर्धन जी, आप व्यक्तिगत रूप से पंजाबी समाज के लिए क्या क्या सहयोग कर सकते हैं या आपके नज़रिए से क्या सहयोग संभव है? सहयोग होता है या तो कार्य से होता है या धन से होता है, ये दो ही तरीके हैं जहाँ तक मेरा ख्याल है। और तीसरा शायद दिमाग से भी होता है। और तो दिमाग से तो आपको पता ही है कि पीछे भी मैंने एक पर्सनल वे में कोई अगर वीडियो बनाता हूँ तो मैं उसको कौम के लिए अलग से पोस्ट करता हूँ कि पंजाबी विरासत का बचाव होना चाहिए, उसको किसी तरह उठाना चाहिए। अब रह गई धन की और कार्य की, तो हम कभी भी पीछे नहीं रहे। सच्चाई तो ये है कि मैंने खुद दिनेश चंद गर्ग के टाइम पर, और बलदेव राज शर्मा भी किसी ज़माने में एमएलए का चुनाव लड़े थे 1971 में, तो सिहानी गांव में जाकर के, सब जगह जाकर के नुक्कड़ सभाओं में न जाने कितनी मेहनत की, क्योंकि मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एमएमएच कॉलेज का अध्यक्ष था। उस समय पर तोमर जी जो थे वो गाजियाबाद के अध्यक्ष थे और मैं एमएमएच कॉलेज का अध्यक्ष था और ठीक ठाक वक्ता था। तो मुझे खूब हर जगह भाग भाग करके हम रात के 9-9 बजे तक कार में माइक लेकर के और कहीं भी नुक्कड़ सभा करके भाषण दिया करते थे। ये हो गई मेहनत। और धन की बात है तो पंजाबी कोई भी आया है, उसने किसी भी रूप से सहयोग मांगा है तो हमारे यहाँ से कभी ना नहीं हुई, अपनी हैसियत के हिसाब से चुपचाप पकड़ा दिया है। पंजाबियों को गाने की भी आदत नहीं। मित्रों, आज मैंने आपको मिलवाया राष्ट्रवर्धन जी से, जिन्होंने बात करी पंजाबियत की और पंजाबी समाज की। आगे भी मैं आपको शहर के उन मजबूत पंजाबियों से और जो पंजाबियत के लिए काम करते हैं और पंजाबियों के लिए जीते हैं, ऐसे पंजाबियों से मैं आपको मिलवाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल हम पंजाबी से जुड़े रहें। हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हम पंजाबी। जद कीता पंजाबिया ने कीता है कमाल, हो जो बोले सो निहाल।